Hello my dear students, once again welcome to the JCBM College YouTube channel. In this particular video lecture, I am trying to explaining about the various factors which influencing on the price elasticity of demand or the determinants of the price elasticity of demand. In the last video lecture, I am already explained the various types of the price elasticity of demand, and we are also explain the price elasticity of demand with the help of a different diagrams. In this particular lecture, I am trying to explaining about the various determinants of the price elasticity of demand. Some of the factors they sometimes directly, sometimes indirectly influence on the price elasticity of demand. What are the factors? What are the factors that influence on the price elasticity of demand? That is the important topic in this particular video lecture. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, JCBM ಕಾಲೇಜಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬೋದು ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇವುಗಳ ನಡುವಣ ಅನುಪಾತವನ್ನು ನಾವು ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Price elasticity of demand is nothing but it is a ratio between percentage change in the price and percentage change in the quantity demanded. That is known as the price elasticity of demand. The price elasticity of demand is classified into different groups. ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು. ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. What are the factors? Sometimes directly, sometimes indirectly influencing on the price elasticity of demand. First and foremost factor that influencing on the price elasticity of demand, that is the nature of the commodity. Nature of the commodity. The nature of the commodity means the what type of good and services demanded by a consumer. Either a consumer who demanded necessaries, comforts and luxuries. On the basis of the what type of good is to be demanded, the elasticity or the price elasticity of demand is to be decided. For example, in case of necessaries of life, like that food, cloth, shelter, etc. are considered as the necessaries of life. In case of necessaries of life, the elasticity of demand is very less. Sometimes that is inelastic in nature. In case of necessaries of life, the elasticity of demand is equals to 0 or sometimes inelastic in nature. Whatever the changes are taken place in the prices of the food grains, the quantity demanded by the people, that is one and the same. There is no change at all. For example, rice, wheat, jawar, etc. Whatever the changes are taken place in the food items, the quantity demanded by the people is one and the same. On the other hand, in case of luxury commodity, because of the changes in the prices of the commodity, it affects the demand in the large extent. The elasticity of demand is elastic in nature. In case of the comforts and luxury commodity, the elasticity of demand is more elastic in nature. But in case of the necessaries of life, like food etc., food, shelter etc., the nature of the demand is perfectly inelastic in nature. That is one of the important factor that decide
ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬಹಳ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಿನ ಸ್ವಭಾವ, ಸರಕುಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಗುಣಧರ್ಮ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಆತ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರಕನ್ನು 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು, ಸುಖದಾಯಕ ಸರಕುಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು. ಈಗ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಸರಕುಗಳು. ಸುಖದಾಯಕ ಸರಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖಮಯವಾಗಿಸುವ ಸರಕುಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಖದಾಯಕ ಸರಕುಗಳು. ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸರಕುಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಆತ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ important determinants of the elasticity of demand, price elasticity of demand, that is nature of the commodity. What type of commodity is to be demanded by the people, what type of commodities is demanded by the people, that is one of the important factor. The second important factor, that is the availability of the substitutes. In the earlier video lecture I am already explained the meaning of substitutes. Substitute is an alternative commodity. Substitute is nothing but it is an alternative commodity to fulfill a given want. That is known as substitute. Substitute in a very narrow sense explains that substitute is an alternative commodity to fulfill a given want. For example, coffee and tea are considered as substitute. For the sake of fulfillment of a common want, either a consumer who consumes coffee or tea and coffee are substitutes. For the sake of fulfillment of a particular want, a consumer either who consume coffee or tea, that is known as substitutes. The availability of the substitutes in a given market, that is also decide the price elasticity of demand. Sometimes some of the commodities have close substitutes. Some of the commodities they have close substitutes. Some of the commodities there is no question of substitutes. In case of a commodity have substitutes, a commodity have a close substitute, the elasticity of demand is more, or the elasticity of demand is more. In case of some commodities, or there is no question of substitute at all. As a result of this, the elasticity of demand is very, very less. Price elasticity of demand, that is also determined or decided by the availability of the substitutes. Substitutes, sometimes some commodities have close substitutes, sometimes some commodities have no substitutes. On the basis of this, the price elasticity of demand is to be decided. ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳು. ಅನುಭೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಿ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. The availability of the substitutes, that is also one of the important determinants of price elasticity of demand. ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಇರ್ತವೆ, ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ಬದಲಿ ವಸ್ತು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಫಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಟೀ ಇದೆ, ಟೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪವರ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿ, ಅದರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ನೌ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸರಕುಗಳ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸರಕಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. The third important factor, that is the different uses of the commodity. Different uses of a commodity. Sometimes some commodities are used for various purpose. People, consumer, they using a given commodity for various purpose. In this case, the elasticity of demand is more. Sometimes some commodities are used by the consumer only for specific purpose. In case, the elasticity of demand is very, very less. On the basis of the uses of the commodity, the different uses of the commodity, that is also one of the deciding factor of the price elasticity of demand. ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಗುಣ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಗುಣಗಳು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಬರುವಂತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಕೇವಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದು ಬಳಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಕುಗಳ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಡಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. The fourth important factor, that is the importance of the commodity in the consumer budget. Every consumer, he prepares their own budget. Some commodities have more importance in the budget, some commodities they have less importance in the budget. For example, food articles. Each and every individual, each and every consumer who gave more importance to basic needs of life, like that food, cloth, shelter, he given less importance to luxury commodity. On the basis of the importance given by the consumer in his own budget, the elasticity of demand is to be decided. Some of the commodities, some consumer they give more importance to a given commodity. Some commodities are given less importance. On the basis of this, elasticity of demand is to be decided. That is also one of the important factor. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅನುಭೋಗಿಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಅನುಭೋಗಿಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ಈಗ ಮಂತ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಬರೋರು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದಾಯ ಬರೋರು, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರು ಒಂದು ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಅವರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ವಸತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಲಕ್ಸುರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಆಗ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. The next important factor, that is the possibility of postponing consumption. Some of the commodities consumption that is sometimes postponed. There is no problem at all. Some of the commodities consumption is postponed. Some of the commodities consumption is not postponed. On the basis of this, the elasticity of demand is to be decided. On the basis of the possibility of postponing the consumption, on the basis of the possibilities of postponing the consumption, the price elasticity of demand is to be decided. ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು. ಸರಕುಗಳ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಆಹಾರದ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥ ಊಟ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಮುಂದೂಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನುಭೋಗವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, on the basis of the possibilities of postponing the consumption, the elasticity of demand is to be decided. That is also one of the important factor. The next important factor, that is the joint demand. Joint demand is one of the important factor. Joint demand means for the sake of fulfillment of a particular want, a consumer a given point of time who purchase more than one commodity. For the sake of fulfillment of a given want, a consumer at a time he purchasing more than a given commodity. For example, car, petrol, tire are considered as the joint demand. For the sake of fulfillment of a demand, at a time we purchase more than one commodity. That is known as joint demand. In case of joint, some of the commodities demands are joint demand, some of the commodities demands are individual demand. On the basis of this, the elasticity of demand or price elasticity of demand is to be decided. ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕನ್ನು ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಾರದಿದ್ದರೆ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡು ಬೇಡಿಕೆ. ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಯ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಕನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. The next important factor, that is the taste, fashion and preferences of the consumer. The taste, preferences and fashion of the consumer, that is also another important deciding factor, another important determinants of the price elasticity of demand. The taste and preferences, fashion, they are not one and the same. They are changing from one point of time to another point of time. The taste and preferences of the consumer is not one and the same. That is changing from one point of time to another point of time. When the change in the taste, preferences of the consumer taken place, the elasticity of demand is more. When the taste and taste preferences, fashions are constant, the elasticity of demand is less. On the basis of the fashion, on the basis of the taste and preferences of the consumer, the elasticity of demand is decided. That is also one of the important factor.
ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಲವು, ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಲವುಗಳು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಲವು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು, ಫ್ಯಾಷನ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅಂಥ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಲವು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬದಲಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳ ಒಲವು, ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್. The last one, that is the time for adjustment to purchase a commodity. Time for adjustment to purchase a commodity. Like that, 1 week, 1 day, 1 month, 1 year, in this way. Some of the commodities purchase is adjustable. On the basis of the adjustable nature of the purchasing a commodity, the elasticity of demand is decided. Some of the commodities purchase is adjustable on the basis of the time element. Some of the commodities purchase is not adjustable. On the basis of this, the elasticity of demand is to be decided. ಅಂದರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಕುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಸರಕುಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರಕಿನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಾವು ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವುದೊಂದು ಸರಕನ್ನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಸಮಯದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, sometimes directly, sometimes indirectly influencing on the price elasticity of demand. Price elasticity of demand is decided by these factors. Sometimes they directly influencing on it, sometimes they indirectly influencing on it. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವು ನೇರವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.